हिंदुस्तान की तकसीम तो पहले सिखां दा वसाया गया एक होर शानदार पिंड चक नंबर 99 रे बे पक्का जंडियाला। इस पिंड नूं क्यों आख्या जाता है पक्का जंडियाला? पाकिस्तान बनने के बावजूद भी इस पिंड की याद क्यों आती है सिखां नूं? सिख क्यों इस पिंड नूं वेखण लई हर वेले रहिंदे ने बेताब? एक सदी लंघण के बावजूद भी इस पिंड दे विच सिखां दीयां यादां ने हले भी ताज़ा। तकसीम तो पहले 3 मजहब इस पिंड च रहिंदे सी प्यार ते मुहब्बत दे नाल। चढ़दे ते लेंदे पंजाब दे सारे मित्रां दा जी आयां नूं स्वागत है इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया दे विच प्रोग्राम लेंदे पंजाब दे पिंड दे विच। अज दा जिहड़ा पिंड है उहदा नाम है चक नंबर 99 रे बे पक्का जंडियाला। नाज़रीन, लेंदे पंजाब दे पिंड दे विच ये पिंड सब तो वधिया इसलिए है कि इस पिंड दे नाल चढ़दे पंजाब दे लोकां दे जज्बात ते फीलिंग्स जिहड़ियां ने वो जुड़ियां होईयां ने। इनू पक्का जंडियाला इसलिए भी आख्या जाता है कि इनू आबाद किया सिखां ने। इस पिंड दे विच सिखां ने पक्के घर बनाए, मजबूत घर बनाए, क्योंकि किसी नूं भी नहीं सी पता हैगा कि पार्टीशन होनी है, पाकिस्तान ते हिंदुस्तान की वंड होनी है। पर फिर वंड होई, ये पक्के मकान छड्ड के उन्होंने जाना पिया। ते पर ये पक्के मकान हले भी पक्के जंडियाले के नाम तो मशहूर है। तो पक्का जंडियाला जिहड़ा हैगा ये पाकिस्तान दे विच पंजाब दे विच लेंदे पंजाब दे विच ज़िला लायलपुर जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ जड़ां वाली दी तहसील जिहड़ी है ਉਹਦੇ कोल ये पिंड वस रहा है। तो इस पिंड दे विच जिहड़ा हैगा वो सब तो वधिया चीज़ ये हैगी है कि इस पिंड की तारीख ते इतिहास तो पुराना है ही है, पर इत्थे दे लोग जिहड़े ने वो बड़े शानदार है, क्योंकि उन्होंने इसकी इतिहास नूं, इसकी तारीख नूं हले भी सांभ के रखा है। असीं जदों भी पिंडां दे उपर या असीं जदों भी इतिहासिक जगह ते जांदे आ, उन्हां दी यादां इकट्ठियां करन दी कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ां ना पैद होंदियां जांदियां ने, खत्म होंदियां जांदियां ने। लेकिन इत्थे तुहानूं हले भी कुछ घर ऐसे मिलणगे जिन्हां नूं वेख के तुहानूं लगेगा कि अज तो 100 साल पहले किस तरह इस दी फन्ने तमीर, इनू तमीर करदियां होयां या इनू बनांदियां होयां किहड़ी सोच जिहड़ी शामिल सी, किहड़ी इंप्रोवाइजेशन जिहड़ी हैगी सी वो शामिल सी। इस पिंड दे विच होर की खास है, इस पिंड नूं खास बनाउण लई इत्थे दे लोग जिहड़े ने वो की करदे ने, तुहानूं खावांगे अज दे प्रोग्राम ते, जिहदा नाम है लेंदे पंजाब दे पिंड। साडे नाल जुड़े रहियो। ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਰਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਇੱਟ ਪੱਕੀ ਲਾਈ, ਟੋਟਲ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕ ਹੈਗਾ 100 ਮਰਬੇ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ 1 ਮਰਬੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਿਆ 5 ਮਰਬਿਆਂ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ 4 ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਮੁਕਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਖਤਪੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟੋਟਲ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਇੱਟ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ 99 ਆ। 101 ਆਪਣਾ 100 ਮਰਬੇ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕ ਆ। 3 ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਗੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵਸਕੀਨ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇੱਥੇ 2 ਸਕੂਲ ਆ ਸਰਕਾਰੀ, 2 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, 5 ਮਸਜਿਦਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੇ अच्छे तावन नाल एक दूसरे नाल वस रहे। कोई किसी का दुश्मनी नहीं, वो गुजरां की दुश्मनी है थोड़ी जी वो साइड ते। बाकी लोग
ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। 70% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। 30% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 5 ਮਰਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਬਾਦੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ 80 ਮਰਬੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀ 35 ਮਰਬੇ ਟੈਂਡਰ ਸੂਬਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਅਤੇ 70 ਮਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੀ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਕਬਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 80 ਮਰਬੇ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਗ ਰਿਹਾ। 5 ਮਰਬੇ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਕਬਾ। ਕੋਈ ਆ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਆ, ਇਹ 2 ਦਰਬਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਕਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਆ। ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ। 7 ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ 40-50 ਬਣ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸੀ 5-7 ਘਰ। ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਖੂਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1-2 ਘਰ ਹੈ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਈਸਾਈ ਸੀਗੇ, ਨਾਈ, ਮੋਚੀ, ਕਸਾਈ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਖਾਣਾ ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਛੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਸਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਉੱਧਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਡਲ ਕਰਾਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਤਲੀਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਆ ਮਿਡਲ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਲੋਗਰ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 99 ਰੇਬੇ, ਪੱਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ 101 ਬੱਕੂ ਵਾਲਾ, 100 ਰੇਬੇ ਰੁੜਕਾ, 96 ਮਾੜੀ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਰਕ 'ਤੇ ਵਾਕਿਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ, ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੰਗ ਬਡਾਲਾ ਪਿੰਡ 99 ਗਾਹ ਪੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 98 ਬੰਗੇ ਅਤੇ 97 ਜੋੜ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਆ ਬੁੱਢਾ ਚੱਕ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫਿਰ 101 ਰੇਬੇ ਅਲੀਪੁਰ ਬੰਗਲਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਆਵੇ ਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਾਹੌਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਲੱਗਦਾ 97 ਅੱਡਾ ਜੌਲ, ਉੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 99 ਰੇਬੇ ਪੱਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਟਾਪ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅਲੀਪੁਰ ਬੰਗਲਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਉਤਰੇ, ਕਹੇ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਟੈਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10,000 ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 10,000 ਨਫੂਸ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਆ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 70% ਜ਼ਰਾਇਤ ਮੁੰਸਲਿਕ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਨਅਤੀ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਖੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰਾਇਤ ਮੁੰਸਲਿਕ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਵਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ
ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਬੱਡੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਪੱਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਖੇਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਰਨਰ ਅਪ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੱਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸ਼ਫਾਕਤ ਅਲੀ ਅਵਾਨ ਤੇ ਅਸਾਨੁੱਲਾ ਡੋਗਰ, ਮੀਆਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ, ਇੰਨੇ ਇਹ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਇਹ ਟੀਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ। ਮੀਆਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਬੱਡੀ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਕ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨਸਰ ਡੋਗਰ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸਨ ਡੋਗਰ ਆ, ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਮੁxtਲਿਫ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਵਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਜਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ 12 ਗਜ਼ਟਡ ਅਫੀਸਰ ਹੋਏ ਆ ਮੇਜਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਆ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਜਰ ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਅਵਾਨ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਹੇ ਆ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਵੇਦ ਡੋਗਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਾਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਮੀਆਂ ਹਾਜੀ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਸਿਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ, ਸਰਦਾਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਾਨ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬਸ਼ੀਰ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਹਿਣ, ਫੌਰਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮੁਨਸਲਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਰ ਆ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਫੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਡੋਗਰ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਲ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਡੋਗਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਤਾਨਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਮਰੀਜ਼, ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ 4-5 ਜਰਨੈਲ ਉਹਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਰਬਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ।